की फतेह। भाई साहब भाई करनैल सिंह जी उन्हों का सन्मान। बोले सो निहाल। सो उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों ने गुरबाणी रूप कीर्तन के नाल संगत नूं जोड़िया और नाल ही बहुत अनमुल्ले विचारों के नाल भी सांझ पाई है। सो संगत जी आप जी ने बड़ी कृपा की, बड़ी सियाणप का सबूत दिता। जल पानी छकण तो उपरंत संगत फिर आ करके सज गई है। ये है गुरु नाल प्रेम की गल, कीर्तन कथा के नाल जुड़न की गल। सो बहुत ही सत्कारयोग महापुरख संत बाबा चमकौर सिंह जी तप स्थान वाले, संत बाबा नार सिंह जी चुंगा वाले, वो भी सतगुरां की हजूरी दे विच सजे हुए ने। तिन्हां दा भी मैं जथेदार साहब जी को बेनती करदा कि महापुरखों का भी सन्मान हुणे किया जाए। उस तो उपरंत फिर आप ज्ञानी जी दी अनमुल्लियां विचारां दे नाल जुड़ांगे। हाँ जी आजो आजो महाराज, आजो महाराज, समा थोड़ा अपने को जल्द। उठो उठो मारे, उठो उठो मारे, उठो, समा अपने को करो। बोले सो निहाल। सो बेनती है बहुत ही सत्कारयोग संत ज्ञानी गुरमीत सिंह जी खोसा कोटला और उन्हों तो असी दोनों हाथ जोड़ करके खिमा भी मंगते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय तो सजे हुए ने। जदों भी कदे बेनती करिए, साडा कोई भी समागम होवे, चुंगा विखे भी 2-3 समागम असी वड्डे कीते, बरनाला विखे और दास ने श्री अमृतसर साहब अपने गृह विखे भी समागम किया। उत्थे भी ज्ञानी जी ने आकर के दर्शन दिते, निवाजना किया, समा दिता। सो बेनती है कि कल भी जिस तरह आप जी ने अज दर्शन दीदारे किए धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पावन पवित्र शस्त्रां दे वस्त्रां दे संत बाबा जसवीर सिंह जी चक सिंह फतेह वाले वो कल भी आउणगे और होर शस्त्र वस्त्र गुरु साहब जी दे लैके आउणगे। आप जी ने कल भी दर्शन दीदारे इस तरह ही करने ने और नाल ही बड़े प्रेम वाली संगतां बरनाला तो भी बहुत संगत पहुंची है, हालांकि काफ़ी डिस्टेंस है। और बिंदर सिंह जी साबका प्रधान नगर कौंसल तपा तो वो आप भी आए तो संगत भी लै करके आए हैं। तो नाल ही सारिया पंचायतों का, सरपंचों का, सारे वीरों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत सहयोग बख्शिया जो मीटिंगां कीतियां आरंभता तो लैके और कल भी सहयोग इस तरह बख्शिश करियो। और नाल ही सत्कारयोग गुरमेल सिंह जी मल्ली सरपंच साहब उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो समूचा स्टाफ जो प्रबंध मैनेजर सरदार अमरीक सिंह जी उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। आओ करो कृपा संत ज्ञानी गुरमीत सिंह जी खालसा खोसा कोटला वाले आप जी गुरमत विचारों के नाल जोड़न जो बड़ी कृपा है सतगुरां की। इस तरह मनोवृत्तियों जोड़ते हुए विचारों के नाल तकरीबन 20 मिनट के लिए 25 मिनट के लिए कृपा करो आप जी संगत को जोड़ो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी आओ सब तो पहले धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी को शीश झुकांदे होए फतेह बुलाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिथे दास दिल दी गहराइयां विचों धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी को नमस्कार करता है, उत्थे नाल नाल करीबन अज गुरु साहब ने बख्शिश की है, गुरु का मालवा कहा जाता सानू। हुण सोचोगे भी असी गुरु का मालवा किद्दां बन गए, जिस मिट्टी दे विचों सानू खुराकी तत्त मिलते हैं ना, इस मिट्टी नूं साडे बापू बाजां वाले ने नवाजे है। करीबन मैं देख रहा सा जदों ना नौजवान वीर बहुते उठ के चले गए तो मैं पता की सोचा सी, मैं सोचा सी भी हुण मैं रहना कारसे वाले बाबियां कोल, तो मैं सोचा सी भी सतनाम वाहिगुरू जपा के चलो 15 मिनट हाज़री लवावांगे। पर जदों देखा भी नौजवान वीर मुड़े आए, क्योंकि जिहड़े बजुर्ग हो ना बापू तुहाडे कोलों तो मैं सिखदा है। और सच्ची बेनती करा भी जदों असीं ना अध तो उपर टप जाने असीं गल्लां लुकाउणियां बहुत जानते हैं, तो फिर मैं इन्हां नौजवान वीरों का सहारा लैके तुहाडे कोलों सब कुछ खोजदा।
और ये वो दिल ने खास करके ਜਿਹੜੇ अंडर टीन्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मतलब 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਐਨ ਖੋਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਸੀਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਭੂਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੀਨਸ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਨਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗਾਂ ਗਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗੜਬੜਾਹਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੌਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਡੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਖਿੱਧ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਜਹ ਡੇਰਾ ਤਹ ਜਾਨ ਉਹ ਡੇਰਾ ਕਾ ਸੰਜਮੋ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਇਨ ਚੀਫ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਪਾਲ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਸਾਡੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾੜੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਟੇ, ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ 350 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਆ ਜੇ, ਧੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਵੇ, 2 ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਖੜਬੜਾਹਟ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਧੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਆਏ, ਜੇ ਧੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਆਏ। ਅਗਰ ਅੱਜ 350ਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਟਰਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਰੇਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਟਿੱਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾਊ।
ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਕਦਰ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਟਿਕੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਇਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਢਾਡੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ 3D ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਨਾ ਵਗਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸ ਵਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਕਾਰਟੂਨਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਮਾ ਕਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਾਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੂਰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਪਣਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋਰੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਦਲੇ ਟਿਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰੈੱਡ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਆਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਮੈਜਨਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੀਬਨ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਖਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਸਾਡੇ IAS ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ MBBS ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਵਸਥਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਤੇ BA ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਟੇ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਆਰ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ।
ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਵੱਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਕੁੜੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅਯਾਸ਼ੀ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜਿਆ ਸੀ 84 ਦੇ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਰੁਕ ਗਏ ਖੂਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਉਸ ਸਿਖਰ ਨੂੰ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਹਿਆ। ਰੌਥ ਚਾਈਲਡਸ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੁਣ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 6ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸਦਕਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਗੁਣ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵਿੰਗ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਾਈਫਾਈ ਬ੍ਰੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਬੂਟੇ ਨੇ ਪਨਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਤ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਜੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਤੇ ਕੜਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਊਰਾਨ ਭਲੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਹੋਣ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਾਵਸ ਤੱਕ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਖੂਨ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਵਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡੌਲੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਬਦ ਚਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਧਿਓ ਪਾਲ। ਹੁਣ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਾਰਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਹਾਰਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥਾਟ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਆਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਮ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਆਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਆਏ, ਲੋਭ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਲ ਮਲ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਮਤਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਛੱਡ ਜੂ, ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਅਗਰ 84 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂਰ ਦਾ ਅਧਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਅਧਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ। ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਬੀਤ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰਵਤਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਰਾਫ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਫ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਰਾਪੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ 5 ਕਿਲੋ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ, 5 ਕਿਲੋ ਮੂੰਗੀ ਲਿਆਂਦੀ 4 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲੇ, 5 ਚੌਕਾ 20, ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ 50 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਘਾਟੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੋਟਾ ਡਾਢਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਰਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਈਗੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲ 'ਚ ਲਾਕਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਧਰਮ ਸੱਚ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਧਰਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਧਰਮ ਸਹਿਹੋਂਦ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੋ ਸਫਾ ਬਛਾਏ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾ ਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾ ਸੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਭੁਲਾਈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਵਰ ਰਿਝਾਵੈ, ਰਿਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ,
ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਪਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੀ ਮੂਵੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋ ਮੂਰਤੀ। ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਰੂਪ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ, ਦੁਹਾਗਣ ਦਾ, ਕੁਲੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਲਕੂਲਸ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਜਬਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਮਗਜ਼ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਕਾਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਉਸ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਾਪੂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਪਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਛਿੱਤਰ ਬਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਤੀ। ਕਿੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਰ ਭਰਾ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੱਧ ਰੱਖ ਲੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਕੇਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਧਰੋਹਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਸਟਮੈਂਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਔਰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਈ ਗਈ ਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੈ ਤੇਗਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ, 75 ਨਾਟਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖਣਾ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ 10 ਲੱਖ ਬੇਖਬਰ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਰਾੜ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬਾਪ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਕੇਗਾ, ਪਰ ਚੱਕੇਗਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰਾਹੀਂ। ਅਗਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਨਕੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੇਗ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਮਿਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ। 52 ਕਵੀ ਸਨ
ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਪਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕਲਮ ਚਲਾਈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕਲਮ ਦੋਨੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਰੂਪਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਫੂਲ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਖਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕੈਸੀ ਭਾਵਨਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਟੁੰਡਿਆ। ਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਵੀ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਘੂਰਦਾ, ਇਸ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਧ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਈ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਭਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਲਈ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀਰ ਸਮਾਗਮ ਰਚਣ, ਭਲੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲੇ ਰਚਣ, ਭਜਲੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਰਚਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਕਿਰਦਾਰ ਸਭ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾੜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 10th ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਵਾ ਦਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਘਰੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਈ ਹੇਠੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਾ ਖਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਝਾੜੋ ਆਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲੀ ਨੇ ਤੌੜੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਖੌਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਣ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੋਲ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਐਨ ਲੱਗਣਗੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਿੱਠੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸਵੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਪਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਰੂਪ ਚ ਗਾਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਾਣੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ, ਸੱਦ, ਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲਾਵਾਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੱਦ ਗਾਵਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਕਿਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਢੰਗ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਢੰਗ, ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਧਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਕਿਧਰੇ ਖਾਲਸਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਘਾਟ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੀਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਟੀਚਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਿ ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ ਦਾ ਜੋ 350 ਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕੁਝ? ਅੱਜ ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੇਟੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 10ਵੀਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਹੱਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਰੂਪ ਡੇਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਡੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਫਿਰ ਨਿਰਮਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਣ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ। ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਬਾ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ।
आदब सहित गुरफतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप समुची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हों ने बड़ी एकाग्रता के नाल बड़ा लंबा समा जोड़ करके जिथे सतगुरां दी पावन पवित्र बाणी के कथा कीर्तन के लाहे लए ने, नाल ही प्रबंधक साहबाना भी बहुत सहयोग बख्शिश किया है। कल भी कृपा करियो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ करके ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ करने ने। सो संगत जी बेनती है सतगुरु जी अपने निज स्थानों पर पहला जाएंगे, फिर आप चाले पाने ने, क्योंकि वड्डे पिता ने समर्थ ने वो पहला जाएंगे, गुरु की देज वरतेगी, फिर आप चाले पावांगे। 10-15 मिनट के लिए होर इस तरह जुड़ो, करो कृपा। कल फिर आप दर्शन मेले सतगुरां दे करांगे, कथा कीर्तन विचारां दे नाल जुड़ांगे। किसी वहीकल की बस की कोई जरूरत होई तो फोन ते कॉन्टैक्ट करना। सो आओ समाप्ति के नाल जुड़िए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां। शब्दों तां गावो अरि खेरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारणा। सबना गल्लां समरथ सुआमी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा। घर तां तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहों जिस दी आए वड्याइया। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सपागै। कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ। पार ब्रह्म प्रभ पाया उत्तरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची। संत साजन भय सरसे पूरे गुर तेज। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुध आगे
ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜੇ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਨ ਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਠਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ। ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਬੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਠਾਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਪੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਰ ਉਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਅਨੰਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ
ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਵਨਾ ਆਪਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਭਰੋਸੇ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹਾਵਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਏ, ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਹੋਈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਭਰੋਸੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜਣਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੇ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ, ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ। ਦਰ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ